Dear children, good morning. Hope you all fine. Happy to see you again through another video. Today we are going to learn about the fourth chapter, that is from Unit 1. That is Algorithmic Strategies. Algorithmic Strategies. After completing this chapter, we learn basics and technical perspective of algorithm and understand the efficiency, time and space complexity of an algorithm, and again how to analyze dynamic programming. Everything we learn from this chapter. Okay, the first concept regarding algorithm, that is the introduction. Algorithmic strategies. An algorithm, what is an algorithm? An algorithm is a finite set of instruction to accomplish a particular task. It is a step-by-step procedure for solving a given problem. An algorithm can be implemented in any suitable programming language. See, what is an algorithm? Algorithm is nothing, a solution given for a problem, that is a step-by-step procedure. Okay, yeah? And again, algorithm can be developed. Why algorithms can be developed? It is used to store, manipulate and retrieve data from such data structures. And here the word data structures. Data, the organized collection of data, they are arranged in some way, either in array, structures, list, tuples, dictionary. These that array, structure, list, tuple, dictionary, about these the coming chapters la nama paakalam. Okay, yeah? These structures, array, list, tuple, dictionary are used to arrange the data in an orderly way. அப்போ அல்காரிதம்னா என்ன? அரேஞ்ச் பண்ண ஒரு சொல்யூஷன். அப்போ எதையும் ஆர்டர்லியாக அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்லியிருக்கிறோம், அல்காரிதம். ஹியர் நெக்ஸ்ட் ஒன், what are the works that are done using the algorithm? The key points regarding algorithm என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, searching, sorting, inserting, updating, deleting. These are some of the aspects regarding the algorithm. In this chapter, we are going to learn searching and sorting. How to search data from the data structure and how to sort the data. இதைத்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, சர்ச்சிங்னா என்ன? ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டமை எதில் இருக்குது அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுறது. Here there are two ways of searching, linear and binary. And sortingனா arranging the data in an orderly way. For that, there are three types of sorting: bubble sort, insertion sort, selection sort. And again next, insert, update, delete. These are some of the options. இந்த ஆப்ஷனில் பார்த்தோன்னா, இன்சர்ட்னா என்ன? டு இன்சர்ட் அன் ஐட்டம், இன்சர்ட் அ டேட்டா இன்டு த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். அண்ட் அகெயின் அப்டேட், த எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டாவில் ஒரு டேட்டாவை அப்டேட் பண்ணுறது. டெலிட், டு டெலிட் த எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா. இப்போ நம்ம ஒரு மார்க் ரெஜிஸ்டர், அசியும் ஸ்கூல் மார்க் ரெஜிஸ்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, if there in a class there are 50 students இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோ. அதில் இப்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஸ்கூலில், பர்டிகுலர் ஸ்கூல்லேருந்து இன்னொரு ஸ்கூலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறாங்க. ஸோ we have to shift the data, அங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்புகிறோம். அப்போ என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம இப்போது அதிலேருந்து எடுத்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். நம்ம ஸ்கூலில், இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கூலில் டெலீட் பண்ணி இன்னொரு ஸ்கூலில் ஆட் பண்ணுறோம். அப்போ இங்கே டெலிஷன், அங்கே இன்சர்ஷன். அப்டேஷனாக என்ன? ஒரு ஸ்கூல்லேருந்து இன்னொரு ஸ்கூலில் வர்றது, அது அப்டேஷன். எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டாவில் இன்னும் ஒன்று ஆட் பண்ணுறது. ஓகே, அடுத்து இன்னொரு வேர்டு பார்க்க போகிறோம். அல்காரிதமிக் ஸ்ட்ராட்டஜி is the way of defining an algorithm is called algorithmic strategy. The way of defining an algorithm is called algorithmic strategy. The way, எப்படி நம்ம அதை சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் algorithmic strategy. இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, the factorial of n. factorial of n என்ன? ஒரு நம்பர் இப்போ 5 factorial எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் 1 into 2 into up to 5 வரைக்கும், 1 into 2 into 3 into 4 into 5. இப்போ இந்த ஃபேக்டோரியல் என்னன்னா அப் டு n வரைக்கும். இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? த சேம் ப்ரொசீஜர் இஸ் ரிப்பீட்டட் ஃபார் n நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ், 1 into 1. தென் அகெயின் இந்த 1 into 1ஓட 2 ஆடப் ஆகுது till it reaches n வரைக்கும். ரிப்பீட்டட் கால்குலேஷன், தட் இஸ் ரெக்காசிவ் ஃபங்க்ஷன், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நமக்கு recursively. The loop is to be repeated, that is the iteration is to be repeated. The way எப்படி இந்த பர்டிகுலர் டாஸ்க் ரீச் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் அல்காரிதமிக் strategy. Okay, the algorithm ங்கிற வேர்டு இது from this word
எதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் த பர்ஷியன் ஆத்தர் கால்டு அபு ஜாஃபர் முகமது ஐபியன் முசால் கவாஷிமி இப்படிங்கிற ஒரு பெரிய நேம் பாரு. இந்த நேம்லேருந்து அல்காரிதமை ஸ்டார்ட் பண்ண இது இந்த அக்ரனிமை அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க கெயின் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஹீ இஸ் அ மேத்தமேட்டிஷியன். ஹீ wrote a book, the word that is how to solve a problem அப்படிங்கிறத அவர் எழுதியிருக்கிறாரு. ஓகே, தென் அகைன் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அல்காரிதம். வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அல்காரிதம்? அல்காரிதம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் there are so many characters. ஃபஸ்ட்டு எனி அல்காரிதம், எனி சொல்யூஷன், எந்த ஒன்றுக்கும் தேவை இன்புட். ஒரு இன்புட், அதை ஒரு ப்ராப்ளமை நம்ம டீல் பண்ண போகிறோம். மேபி இஃப் யூ வாண்ட் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ ஹவுஸ், அதை ஹவுஸை பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வி நீட் அ ப்ளூ பிரிண்ட் அண்ட் அகெயின் ஒரு பட்ஜெட் வேணும், இத்தனை லேக்ஸுக்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படிங்கிறது, அந்த கால அவகாசம், அந்த டைம் லிமிட் வேணும். இப்படியெல்லாம் நிறைய there are so many factors டு டிசைட் ஒரு ப்ராப்ளமை. அப்போ இன்புட் எவ்வளோ வேணும், வாட் ஆர் த நெசசிட்டிஸ், வாட் ஆர் த குவான்டிட்டிஸ், வாட் ஆர் த வேரியபிள்ஸ், இதெல்லாம் இன்புட்டுக்குள்ளே வந்துடும். அடுத்து அவுட்புட் கண்டிப்பாக இன்புட் இருந்ததுன்னா அங்கே ஒரு அவுட்புட் இருக்கும். அந்த அவுட்புட்டில் பார்த்தோன்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் குவான்டிட்டி ஏதாவது ஒரு அவுட்புட் இருக்கும். தென் நடுவில் ஒன்று வருது, அதுக்கு தான் ப்ராசஸிங். நம்ம எப்போ இன்புட் அவுட்புட் நடுவில் வர்ற அந்த கேப்பு, இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற அதுக்கு பேர் ப்ராசஸிங். இந்த ப்ராசஸிங் எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் அந்த ப்ராசஸிங் பீரியட், அந்த என்னெல்லாம் அந்த ப்ராசஸிங்கில் நமக்கு சர்டன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபுல்ஃபில் ஆகணும். நம்ம சொல்கிற அல்காரிதம் இட் ஷுட் பி ஃபைனைட், இட் ஷுட் பி டெஃபினிட், இட் ஷுட் பி எஃபெக்டிவ், இட் இஸ் ஆஃப் கரெக்ட், சிம்பிளாக இருக்கணும், இட் இஸ் அன்ஆம்பிகுவஸ், ஃபீஸிபிலிட்டி அண்ட் போர்ட்டபிள், இண்டிபெண்ட். இதில் ஒவ்வொன்றையும் நீ பாரு, ஃபைனைட்டாக இருக்கணும். அதாவது அது லிமிட்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி லிமிட், அது இங்கே போகணும். அடுத்து டெஃபினட்டாக இருக்கணும். ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளமை நம்ம கேட்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ப்ராப்ளமுக்கு டெஃபினட் ஆன்சர் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆப்ரேஷன் இன்வால்விங் டிவிஷன் பை 0 ஆர் டேக்கிங் ஸ்கொயர் ரூட் ஃபார் நெகட்டிவ் நம்பர், தட் இஸ் இன்டெஃபினிட். ரூட் ஆஃப் நெகட்டிவ் வேல்யூ, நம்ம அது மாதிரி பவர் ஆஃப் நெகட்டிவ் வேல்யூ, இதெல்லாம் நமக்கு இன்டெஃபினிட் வேல்யூஸை கொடுக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அல்காரிதம் எஃபெக்டிவாக இருக்கணும் அண்ட் கரெக்ட். அந்த அல்காரிதம் ஷுட் பி எரர் ஃப்ரீ, சிம்பிள், ஈஸி டு இம்ப்ளிமெண்ட், எல்லாருக்கும் அஃபோர்டபுளாக இருக்கணும். அண்ட் அன்ஆம்பிகுவஸ், கன்ஃபியூஷனே இருக்கக்கூடாது. இதுவா அதுவா, இங்கே போகணுமா அங்கே போகணுமா, இந்த வழி. இப்போ நிறைய இடங்களில் இந்த சிக்னல், ஹேண்ட் சிக்னல் இருக்கும், திஸ் டர்ன் திஸ் சைட் டர்ன் தட் சைடு அப்படிங்கிறப்போ சில இடங்களில் நின்றுட்டு நம்ம வெதர் வி ஹாவ் டு மூவ் ஹியர் ஆர் தேர் அந்த மாதிரி இருந்தோன்னா ஒரு அல்காரிதம் அது ஒரு அன்ஆம்பிகுவஸ் ஸ்டேஜுக்கு போயிடும். அடுத்து ஃபீஸிபிலிட்டி, இட் ஷுட் பி ஃபீஸிபிள் வித் த அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸ். என்ன ரிசோர்ஸ் இருக்குதோ அதுக்குள்ளே நம்ம அதை என்ன செய்யணும், அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு பார்க்கணும். நம்ம அதை ரொம்ப அப்படி ஒரு அளவுக்கு அதிகமாக நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, அதனுடைய லெவலை தாண்டி போகக்கூடாது. இந்த பட்ஜெட்னால் அதுக்குள்ளே அந்த பிளானிங், தட் இஸ் த பிளானிங் ஷுட் பி வெரி வெல்வர்ஸ்ட். பிளானிங் ஷுட் பி ஆஃப்லி டன். பிளான் பண்ணணும் நல்லா கரெக்டாக. தென் அகெயின் இட் இஸ் இண்டிபெண்ட். இந்த அல்காரிதம் இது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இட் ஷுட் நாட் டிபெண்ட் ஆன் அ பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கு தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஓகேயா? தென் அகெயின் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்ன பார்க்குறோன்னா ரைட்டிங் இன் அல்காரிதம். ரைட்டிங் இன் அல்காரிதம், ஒரு அல்காரிதம் ரைட் பண்ணுறது. அல்காரிதம் ரைட்டிங் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலன் டு ஆஃப் சியூடோ கோடு ரைட்டிங், சியூடோ போலிக்குறி முறை. அல்காரிதம் டிசைனிங், எனி டாஸ்க், எனி ப்ராப்ளம் எது எடுத்தாலும் தட் ஷுட் பி அன் அல்காரிதம். மேக்கிங் அ காஃபி, அந்த காஃபி டாஸ்க்கு கூட, ஒரு காஃபி போடுறது கூட தட் இஸ் அன் அல்காரிதம். என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு அழகாக ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பவுல் எடுக்கணும், தண்ணியை ஃபில் த பவுல் வித் வாட்டர், தென் அகெயின் மில்க் அண்ட் அகெயின்ஸ்ட் மிக்ஸ் த சுகர் அண்ட் ஃபில் அந்த காஃபி பவுடர் போடுறது, எவ்ரி திங் தெர் இஸ் அ ஸ்டெப், எவ்ரி திங் நீட் அ ஸ்டெப். அந்த கரெக்ட் ஒரு the kind of procedure that can be represented, that is an algorithm. Thus the algorithm consists of step by step instruction that are required to accomplish the task which help the program to develop the program. எதுக்காக அல்காரிதம் எழுதுகிறோம்? அல்காரிதம் எழுதுறது ஒரு ப்ரோக்ராமருக்கு ஈஸியாக இருக்கணும். ப்ரோக்ராமர் அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இதை பார்த்த உடனே அந்த வழிமுறையை பார்த்த உடனே அவங்க ஈஸியாக ஒரு ப்ரோக்ராம் எந்த லாங்குவேஜ்லனாலும் எழுதணும். அதுக்கு தான் அல்காரிதமை டெவலப் பண்ணுறோம். தென் அகெயின் வாட் இஸ் அல்காரிதமிக் சொல்யூஷன்?
An algorithm that yields expected output for a valid input. Expected output for a valid input is called algorithmic solution. Okay, then again next நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா what are the differences between algorithm and program. Algorithmக்கும் programக்கும் உள்ள difference. Algorithm நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ, it is a pseudo code, it is not a program, it is a step by step solution, it is independent of any language. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இதை பார்க்கணும். And program that is the expression of the algorithm. ஒரு ப்ரோக்ராம்ங்கிறது என்னது, அந்த லாஜிக்கல் ஸ்டெப்ஸை இங்கே ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் டெவலப் பண்ணுறது. அண்ட் algorithm can be categorized based on their implementation method, design, technique. It can be implemented by structured. அதாவது இந்த அல்காரிதமை நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் லாங்குவேஜுக்கு either it is a structured programming language or object oriented programming language. And also the third point, இங்கே அல்காரிதமுக்கு ப்ரோக்ராம் எடுத்தோம்னா algorithm need no restriction. இப்படி தான், there is no specific rules regarding of making the algorithm. It should, that is it is of course a guideline, ஒரு கைட்லைன் தான். பட் ப்ரோக்ராம் அப்படி இல்லை, இட் இஸ் அஸ் ஒரு டாஸ்க்கை சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் லாங்குவேஜில் எழுதுறதுக்கு பேர் தான் என்னது, ப்ரோக்ராம். அண்ட் அகெயின் already told algorithm resembles pseudocode which can be implemented in any language. ஒரு அல்காரிதம் எழுதுகிறோன்னு சொன்னால், இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள் எடுத்துக்கிடுவோம். சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், ஒரு டாஸ்க்கு. இப்போ இதுக்கு ஒரு அல்காரிதம் எழுதுகிறோம். that algorithm என்ன இருக்கும், அங்கே what are the necessity input, radius, and again with the help of that radius அடுத்து நம்ம எது அவுட்கம்மாக எடுக்க போகிறோம், ஏரியா. ப்ராசஸிங் வேணும், அப்போ டெஃபினட்டாக ஒரு ஃபார்முலா இருக்கணும் அதை செய்கிறதுக்கு. என்ன, நமக்கு நோன் ஃபார்முலா πr². ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அப்போ இங்கே நீ எந்த அன்ஆம்பிகுவஸ், எந்த ஒரு அதாவது ஒரு குழப்பமே இல்லாமல் அந்த ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம், ரிசல்ட்டை கெயின் பண்ணுறோம். அப்போ இங்கே நீங்கள் அந்த ஆர்டர், ஃபஸ்ட்டு ரேடியஸ் இன்புட் பண்ணுறோம், ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம், தென் அகெயின் தேர்ட் ஒன் ரிசல்ட் ஏரியா கால்குலேட் ஆகுது. இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனுக்கு ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட், ஒரு ரைட் அப் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கிறோம். தட் இஸ் அல்காரிதம். ஆனால் அந்த அல்காரிதம் ரிசம்பிள்ஸ் pseudo code. இந்த pseudo code வந்து எனி அதர் லாங்குவேஜுக்கு, அதை மேபி பைத்தானாக இருக்கலாம், C++ஆக இருக்கலாம், எனி லாங்குவேஜ், ஜாவாவாக இருக்கலாம், எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் அது பொருத்தமானதாக இருக்கும். ஆனால் ப்ரோக்ராம் அப்படி இல்லை, இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் டு அ லாங்குவேஜ். அண்ட் அகெயின் நெக்ஸ்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் அல்காரிதம். ஓகே, இப்போ நம்ம டில் நவ் நம்ம என்ன ஸ்டடி பண்ணியிருக்கிறோம் பார்த்தேன்னு சொன்னால், இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்த்தோம், அல்காரிதம்னா என்னன்னு பார்த்தோம், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், ஹவு டு ரைட் அன் அல்காரிதம், வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அனாலிசிஸ் ஆஃப் அல்காரிதம் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே, அனாலிசிஸ் ஆஃப் அல்காரிதம். அல்காரிதம்னா என்ன, நம்ம கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் லிமிட்டட். எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அல்காரிதம் இஸ் டிஃபைன்டு பை த யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி. டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி எப்போவுமே ஒரு ப்ராப்ளமை, டாஸ்க்கை முடிக்கணும்னா முக்கியமானதாக கருதப்படுவது டைமும் அதனுடைய அதை டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ், அதை டைம் கால அவகாசம், காலம் எவ்வளோ நேரம், இதை வந்து எவ்வளோ நேரத்துக்குள்ளே எழுதி முடிப்போம், அந்த கால அவகாசம், அதாவது அது நமக்கு கரெக்டாக தெரியணும். அந்த டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி. அதுக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது அனாலிசிஸ் ஆஃப் அல்காரிதம் and performance of evaluation can be divided into two different phases. First one, priori estimate, and the second one is posteriori testing. Priori estimates, priori முன்னறிவிப்பு, முன்னாலே தெரிஞ்சுக்கிற மதிப்பீடுகள். இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால், this is a theoretical performance analysis of algorithm, and the efficiency of the algorithm is measured by assuming the external factors. Okay, then again அதுக்கு ஒரு இது பார்த்தோன்னா, இதில் பாரு, how much time, எவ்வளவு நேரம், and the memory and the space, அது இன்டர்னல் மெமரி எவ்வளோ வேணும், இதெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறது ப்ரையாரி. முதல்லையே உனக்கே தெரியும், உன்னுடைய மொபைலில் ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுற அப்படின்னா, அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு உன்னுடைய மெமரி அது தட்ஸ் இனாஃபாக இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ப்ரையாரி எஸ்டிமேட், ப்ரையாரி. அடுத்தது போஸ்ட்ரியாரி டெஸ்டிங், பின்னைய எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறமா பின்னால், அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறது, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷர்மெண்ட். In this analysis, actual statistics
அந்த ரன்னிங் டைம் எவ்வளோ, எல்லாம் முடிச்சாச்சு, ப்ரோக்ராம் எழுதி முடிச்சாச்சு. ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் த ப்ராப்ளம், இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் இது எவ்வளோ நேரத்துக்குள்ளே இது எவ்வளோ நேரம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அண்ட் அகெயின் இது இந்த பர்டிகுலர் அண்ட் இட் ரெக்வயர்ட் ஃபார் த அல்காரிதம் எக்ஸிக்யூஷன். இதனுடைய இந்த இயங்கு நேரம், இந்த நெறிமுறை, இந்த அல்காரிதம் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு தேவைப்படும் இடம் என்ன, இதெல்லாம் சொல்கிறது தான் போஸ்ட்ரியாரி டெஸ்டிங். ஓகே, an estimation of the time and space complexity of an algorithm for varying input size is called algorithm analysis. எங்கே, இதை, எப்போ, எவ்வளவு நேரத்துக்கு அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னது, அனலைசிஸ் ஆஃப் அல்காரிதம். அப்போ அனலைசிஸ் அப்படின்னா there are two ways of analyzing the algorithm. One is priori estimate, அடுத்து posteriori testing. பின் விளைவு பார்க்குறதும் முன் அறிவிப்பை பார்க்குறதும் தான் இந்த ரெண்டு அனலைசிஸ். அடுத்து நெக்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டி. ஒரு வேலையை செய்தால் கண்டிப்பாக அங்கே என்ன இருக்கும், அதில் நிச்சயமாக ஒரு தடங்கள், ஒரு த்ரெட் இருக்கும். அந்த த்ரெட் ஒரு தடங்கள். வாட் ஆர் த காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ், வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம், வாட் ஆர் த டிஸ்டர்பன்ஸ் என்னெல்லாம் பார்க்குறோன்னா அங்கேயும் தட் இஸ் த திங், டைம் ஃபேக்டர். ஒரு காரியத்தை முடிக்கிறதுக்கு முதல்ல டைம் ஒரு லிமிட் சொல்லியிருப்போம், 2 hours முடிச்சிருவோம்னு சொல்லியிருப்போம், ஆனால் முடிக்க முடியாது. டைம் ஃபேக்டர், ஸ்பேஸ் ஃபேக்டர், the memory, அந்த memory space, these are the threat given for the algorithm. Time factor, the time is measured by counting the number of key operation like comparison in the sorting algorithm. Space factor, space is measured by the maximum memory space required by the algorithm. Okay, then again next time complexity, இன்னும் கொஞ்சம் brief-ஆ பார்க்கலாம். Time complexity, how many, the number of steps ஒரு ப்ராப்ளமை செய்கிறதுக்கு the number of steps taken, எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வைக்கணும், எவ்வளோ நேரம், how many iterations are necessary for this problem, that அதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணுறது. ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி, the amount of memory required, that is space complexity. The space complexity has two parts, fixed part, variable part. Fixed part is defined as the total space required to store certain data and variables. அதாவது ஃபிக்ஸட் பார்ட்டில் என்ன தேவைப்படுது, what are the variables and constants, இந்த ப்ராப்ளமுக்கு இதெல்லாம் தேவைங்கிறத சொல்கிறது. அடுத்தது பாரு வேரியபிள் பார்ட், வேரியபிள் அப்படின்னு சொன்னோடனே வேரியிங் ஞாபகம் வந்துடும். ஃபிக்ஸட்னா இதுதான் தேவை, இதுதான் அந்த ப்ராப்ளமுக்கு தேவைன்னு ஃபிக்ஸடாக சொல்கிறது, வேரியபிள்ஸ் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட்ஸ். வேரியபிள் பார்ட் எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் the steps regarding the problem, the recursive steps, எவ்வளோ இந்த ஒரு ப்ராப்ளமை டீல் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை ஸ்டெப்ஸ், மேபி இட் மே வேரிஸ். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமும் டிஃப்ரெண்ட் வேயில் நம்ம டாஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபேஸ் பண்ணுவோம். இந்த ஒரு கான்செப்டுக்கு பேர் தான் என்னது, காம்ப்ளெக்சிட்டி. அப்போ காம்ப்ளெக்சிட்டி, தட் இஸ் த சிக்கல், த த்ரெட் என்ன, தெர் ஆர் 2 threads, there are 2 complexities. என்னது, டைம் ஃபேக்டரும் ஸ்பேஸ் ஃபேக்டரும். regarding the space factor there are 2 components, they are fixed part, variable part. Okay, then again next நம்ம பார்க்க போகிறது என்னதுன்னா efficiency of an algorithm. efficiency of an algorithm, what is an efficiency of an algorithm? ஒரு நல்ல எஃபிஷியண்ட்டாக ஒரு அல்காரிதம் நல்லா இருக்கணும், அதாவது செயல்திறன் அது கரெக்டாக நல்லா அந்த மேக்ஸிமம் யூட்டிலைசேஷன், அது மேக்ஸிமம் இருக்கணும். நமக்கு ஒரு இன்புட்டை கொடுத்துருக்கோம், அவுட்புட் தி மேக்ஸிமம் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்னெல்லாம் இருக்கணும், வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ், வாட் ஆர் த the algorithm depends on these factors. என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாரு, speed of the machine, compiler and other system software tools. நல்ல ஒரு சிஸ்டம் இருக்கணும், அதனோட ஸ்பீடு நல்லா இருக்கணும். அண்ட் அகெயின் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், ஒரு அஃபர்டபுளாக ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ், நம்ம ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எவ்வளோ நல்லா இருக்குதோ அதை பார்க்கணும். அடுத்த வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா ரெக்வயர்ட். These are the factors ஒரு efficient algorithm decide பண்ணுறது. Efficient algorithm should be decided using speed of the machine, compiler and other system software tools, operating system, programming language used, volume of data required. Okay, then again the next, algorithmic strategy. What is algorithmic strategy? Algorithmic strategy na enna, way of designing algorithm is called algorithmic strategy. Okay, then again next பாரு, algorithmic strategy ஓட இன்னொன்னையும் பார்த்துருவோம்,
ஒரு பெஸ்ட் அல்காரிதம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அல்காரிதமை சொல்கிறோம். தி பெஸ்ட்னு எப்போ சொல்லுவோம்? த பெஸ்ட் அல்காரிதம் டு சால்வ் அ கிவன் ப்ராப்ளம் இஸ் ஒன் தட் ரெக்வயர்ஸ் லெஸ் memory space and takes less time to execute its instruction to generate output. Once again I repeat, the best algorithm to solve a given problem is one that requires less space in memory and less time to execute its instruction. எவ்வளோ குறைவான இடத்த எடுத்து எவ்வளோ குறைவான நேரத்தில் ஒரு ப்ராப்ளமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுதோ அந்த அல்காரிதமை நம்ம சூஸ் பண்ணோன்னு சொன்னால் தட் இஸ் த பெஸ்ட் அல்காரிதம். அதாவது காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கக்கூடாது, எல்லாருக்கும் பொருத்தமானதாக இருக்கணும். எல்லாருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர், இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிடுவோம். நம்ம இங்கேருந்து சென்னை ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். திருநெல்வேலியிலேருந்து சென்னை போகணும். அப்போ நீ என்ன செய்வே? அதை ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ரூட்டை தான் பொதுவாக தெரிந்தெடுப்போம். இல்லை இங்கேருந்து நான் இப்படி டைவர்ட் ஆகி வெஸ்டர்ன் இந்த சைடில் நான் கோயம்புத்தூர் போய் அங்கேருந்து நான் சென்னை போகிறேன். இது ஒரு டைவர்ஷன். அது சரி கிடையாது. அடுத்தது நான் ஈஸ்டர்ன் சைடில் இந்த பக்கமாக டாஞ்சூர் போய் கும்பகோணம் போய் இப்படி நான் போவேன். சென்னை ரீச் ஆகிறதுக்கு ஏதோ ஒரு வழியில் நான் போக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி போனாலும் தட் வில் டேக்ஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ், டைம் ஃபேக்டர் எல்லாமே கூட. ஆனால் அதே இது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இத்தனை கிலோமீட்டருக்குள்ளே போகிற மாதிரி அழகாக இங்கேருந்து மதுரை, தென் அகைன் ட்ரிச்சி டு விழுப்புரம், தென் சென்னை இப்படி போகிறது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் வே. கிலோமீட்டர் குறையாகும், அதாவது டைம் குறையாகும், ஸ்பேஸ் குறையாகும், ஃபியூயல் குறையாகும், எல்லாமே குறையாகுது. அதுதான் இங்கே அல்காரிதமில் பார்க்குறோம். வெதர் த அல்காரிதம் இஸ் அஃபர்டபிள் டு ஆல், எல்லாருக்கும் பொருத்தமானதாக இருக்கிறதா, இதை பார்க்கணும். தட் இஸ் த பெஸ்ட் அல்காரிதம். ஓகே, தென் அகைன் த நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம், அசிம்ப்டோட்டிக் நொட்டேஷன்ஸ். அசிம்ப்டோட்டிக் நொட்டேஷன் அப்படின்னா என்ன? அசிம்ப்டோட்டிக் குறியீடுகள். இதில் ஒரு 3 இம்பார்ட்டண்ட் நொட்டேஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள். தே ஆர் பிக் ஓ, பிக் ஒமேகா, பிக் தீட்டா. மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். பிக் ஓ, பிக் ஒமேகா, பிக் தீட்டா. ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணுறப்பவே இந்த சாப்டர் உனக்கு நான் சொன்னேன். த டேட்டாஸ் ஆர் அரேஞ்ச்ட் இன் அன் ஆர்டர்லி வே. டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கு பேர் தான். ஐதர் இட் இஸ் அரேஞ்ச்ட் இன் அரே, ஸ்ட்ரக்சர், லிஸ்ட், டப்பிள் அண்ட் அகெயின் ஸோ மெனி டிக்ஷனரி இப்படிலாம். அப்போ இதிலேருந்து ரெட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறத வெளியே எடுக்கிறதே ஒரு பெரிய வேலை. அப்போ இந்த வேலைக்கு 3 நொட்டேஷன்ஸ் யூஸ். ஃபஸ்ட்டு பிக் ஒமேகா அண்ட் பிக் ஒமேகா, பிக் தீட்டா. இந்த பிக் ஓ என்னது? பிக் ஓன்னு சொல்லுவோம். அந்த அதை பிக் ஓன்னு சொல்லு. இந்த பிக் ஓனா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இது worst கேஸ். பிக் ஒமேகா தட் இஸ் பெஸ்ட் கேஸ் அண்ட் பிக் தீட்டா ஆவரேஜ் கேஸ். ஓகே, மறுபடியும் சொல்கிறேன். பிக் ஓ என்னது? worst கேஸ். பிக் ஒமேகா என்னது? அது பெஸ்ட் கேஸ். அண்ட் பிக் தீட்டா என்னது? அது ஆவரேஜ் கேஸ். ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பர்டிகுலர் அரே, குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ், அதில் 20 எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த 20 எலமெண்ட்ஸில் இப்போது அதில் ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ 13 அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ. இந்த 13 நான் சர்ச் பண்ணுறேன். 13 சர்ச் பண்ண போகிறேன். 13 எந்த இடத்துல 20 எலமெண்ட்ஸில் எந்த இடத்துல இருக்குதோ அதை பொறுத்து நான் எடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டே கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இடத்துல இருக்குதுன்னா அதை நான் ஃபஸ்ட்டு 1வது இடத்துல இருக்கிறத ஈஸியாக சர்ச் பண்ணிடுவேன். அதே இது இட் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் த லாஸ்ட் பொசிஷன், தட் இஸ் 20th பொசிஷனில் இருக்குதுன்னா ஐ ஹாவ் டு சர்ச் ஃப்ரம் 1 to 19 வரைக்கும் போனால் தான் அந்த 20வது இடத்துல இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் 13 சர்ச் பண்ண முடியும். இல்லை அது மிடில் இருக்குது அப்படின்னா ஆவரேஜ். அப்போது கடைசியில் நான் இவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி 1வது இடத்துல தேடினேன், 2வது இடத்துல தேடினேன், 3வது இடத்துல தேடினேன், கண்டே பிடிக்க முடியல. இட் இஸ் இன் த லாஸ்ட் பிளேஸ். அந்த லாஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கிறதுக்கு பேர் என்னன்னு சொன்னால் வேர்ஸ்ட் கேஸ். அதான் பிக் ஓ. ஃபஸ்ட்டு பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அவங்கள 13 எங்கே இருக்குதுன்னு ஃபர்ஸ்ட்டே கண்டுபிடிச்சேன். 1வது இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் த பெஸ்ட் கேஸ். அடுத்தது நடுவில், 2க்கும் நடுவில், அதுக்கு பேர் என்னது? ஆவரேஜ் கேஸ். சி, அப்போது இதுவும் டைம் அண்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டியை தான் நமக்கு எப்போவுமே இந்த இந்த அல்காரிதம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோன்னு டைம் அண்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டியை பேஸ் பண்ணியே தான் இருக்கும். பிக் ஓ,
Big O is often used to describe the worst case of an algorithm. Big omega reverse of big O. If big O is used to describe the upper bound, that is big omega is used to describe the lower bound. Okay. Then again big theta. This is the average case. When an algorithm has a complexity with lower bound that is equal to upper bound. Say that an algorithm has a complexity that is O of n log n, and omega of n log n, it actually has the complexity theta, that is n log n, which means the running time of that algorithm always fall in between, that is n log n, ஒன்றுலேருந்து கடைசி வரைக்கும் நடுவில் இருக்கிறது. ஓகேயா? அப்போது பெஸ்ட் கேஸ், worst கேஸ் அண்ட் ஆவரேஜ் கேஸ். பெஸ்ட் கேஸ், worst கேஸ் அண்ட் ஆவரேஜ் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா, best case would be the first element in the list matches with the key element. The first element, best case nale first element, that is O of 1. அப்போ அங்கே நோ கம்பேரிசன், அங்கே எந்த கம்பேருமே பண்ண வேண்டாம். ஃபஸ்ட் பிளேஸ்லேயே இருக்குது. ஸோ ரெண்டாவது பார்க்கணும், மூணாவது பார்க்கணும், நாலாவது பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனால் அடுத்தது பாரு, வேர்ஸ்ட் கேஸ் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி இன் த லாஸ்ட் பிளேஸ், nth பொசிஷன். அப்போ we have to go through 1, 2, 3, 4 up to n-1. n-1 வரைக்கும் கம்பேரிசனை நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குது? we have to search. Then again the average case efficiency of an algorithm can be obtained by finding the average. Maximum number of comparisons வந்து minimum number of comparison இருக்கிறது best case, maximum number of comparison இருக்கிறது worst case, that is minimum ஒன்னே ஒன்று, that is best. maximum n இருந்ததுன்னா that is worst case. the in between big theta, அப்போ big thetaவுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? number of comparison, அது உனக்கு தெரியும், மிடில் இந்த மீன் மோட்லாம் படிப்பெல்லாம் n+1/2 ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கம்பேரிசன். அப்போது O of n, the average case efficiency will be expressed as O of n. அப்போது இதில் 3 asymptotic notation பார்த்தோம். big O, big omega, big theta. big O refers worst case, big omega refers best case, big theta refers that is average case. Okay. Then again next நம்ம என்ன ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங். சி டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்னா என்ன? இது வந்து புக்கில் உனக்கு பின்னாடி நான் நடுவில் உள்ள அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பேஜ் நம்பர் 41. Turn to page number 41. That is dynamic programming. Dynamic programming is an algorithmic design method that can be used to solve the problem and view the result of a sequence of decision. என்னுடைய அல்டிமேட் எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, டிவைட் அண்ட் கான்குவர். என்னுடைய ஏமே என்னென்னா டிவைட் அண்ட் கான்குவர். த ப்ராப்ளம் இஸ் டிவைடட் இன்ட்டு ஸ்மாலர். பாசிபிளாக எவ்வளோ ஸ்மாலராக சப்டிவைட் பண்ண முடியுமோ டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதை ரீச் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னது? டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங். இட் இஸ் whenever ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் டிவைடட், நம்ம என்ன நடக்குங்க? சின்னதாக டிவைட் பண்ணுறப்போ, ஏற்கனவே ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் பார்த்துருக்குறோம். டிவைடிங் த ப்ராப்ளம் குட்டியாக சப் மாடியூல்ஸாக சப் ரொட்டீனாக டிவைட் பண்ணுறப்போ எரர் ரெக்டிஃபிகேஷன் ஈஸியாகிடுது. நம்ம ஒரு இண்டிவிஜுவலாக டெஸ்டிங் அண்ட் வெரிஃபையிங் எவ்ரிதிங் ஈஸியாகுது. ஒரு ஆப்டிமைசேஷன், ஒரு சொல்யூஷன் நல்லா கரெக்டாக ஆயிரும். அப்போ இதனுடைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா, டிவைடிங் த ப்ராப்ளம் as long as possible, அதை டிவைட் பண்ணுறோம். தென் ஆப்டிமைஸ் சொல்யூஷன் ஃபார் த கிவன் ப்ராப்ளம் கேன் பி அச்சீவ் பை யூஸிங் ரிசல்ட் ஆஃப் ஸ்மாலர் சப் ப்ராப்ளம்ஸ். தென் ஆல்சோ டைனமிக் அல்காரிதம் யூஸிங் மெமோரைசேஷன். இந்த டைனமிக் சப் ப்ராப்ளமில் கான்செப்ட் மெமோரைசேஷன் ஆல்சோ இன்ட்ரடியூஸ். மெமோரைசேஷன், வாட் இஸ் மெமோரைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, அதாவது ஒரே மாதிரியான உள்ளீடு, ஒரே மாதிரியான இன்புட் நம்ம கொடுக்குறப்போ அந்த செயற்கூறு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது பார்த்தியா, அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸுடைய அந்த காலிங், ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறோம்ல, அந்த ரிசல்ட்ஸை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு, அந்த நல்லா கவனி, ஒரு தடவை சொல்கிறேன். மெமோரைசேஷன்னா சேமித்து வைத்தல், நினைவில் இருத்தல், அதுதான் அதனுடைய மீனிங்.
அப்போது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, அந்த ப்ராப்ளமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம், ஃபங்க்ஷன்ஸாக டிவைட் பண்ணி வைக்கிறப்போ ஒவ்வொரு சப்மாடியூல்ஸில் இருக்கிற ரிசல்ட்டை யார் நமக்கு அந்த பணியை கொடுத்துருக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு திருப்பி அனுப்பும் பொழுது ஒரு காப்பியை தற்காலிகமாக சேமித்து வைத்துவிட்டு அனுப்புவது. அப்போ என்ன நடக்கும், அந்த பர்டிகுலர் அந்த ப்ராப்ளமுடைய அந்த மெமரி அந்த ப்ராப்ளம் வந்து என்னாகுது, வேகமாக செயல்படுகிறது. அந்த வேகமாக செயல்படும் ஒரு கான்செப்ட் தான் இந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்குடைய கீ பாயிண்ட், மெமரைசேஷன். பாரு, மெமரைசேஷன் is an optimization technique used primarily to speed up, நல்லா அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ, to speed up the computer program by storing the result of expensive function call and returning the cached result. Cached resultனா என்னென்னா கொஞ்சம் காப்பி, தற்காலிகமாக சேமித்து வைத்த ரிசல்ட். when the same inputs occur again, திரும்ப வர்ற இன்புட்ஸை அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அனுப்புறது. இதான் ரிக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன். மெமரைசேஷனுங்கிறது ஒரு நம்ம அடுத்த ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த மெமரைசேஷனுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் ஃபிபனாசி சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது பாரு. இந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்க்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் தான். இந்த ஃபிபனாசி சீரீஸ்க்கு நம்ம ஏற்கனவே ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் அ ப்ராப்ளம் பார்த்துருப்போம். இங்கே இதை கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சிக்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ஃபிபனாசி சீரீஸ்னால் என்னன்னு தெரியணும். அதாவது ஒரு அந்த சீரீஸ் சொல்கிறேன் கவனி. 0 1 1 2 3 5 8 13 இருக்குதான்னு பாரு. இதில் இருக்குது. அப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு 2 டேர்ம்ஸுடைய சம், அடுத்த டேர்ம், நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த ஃபஸ்ட்டு 2 டேர்ம்ஸுடைய சம் 0 + 1 1 வருது, தேர்ட் டேர்ம் வருது. அப்புறம் அடுத்த 1 + 1 2, அப்புறம் 1 + 2 3. அப்போது அதுக்கு முந்தின 2 டேர்முடைய சம் தான் தேர்ட் டேர்ம். மறுபடியும் சொல்கிறேன், தேர்ட் டேர்ம் எப்படி கெயின் பண்ணுது, முந்தின 2 டேர்ம். அப்போ என்ன நடக்குதுங்க, அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனில் உள்ள முந்தின ரிசல்ட்டை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு, அந்த சேவ் பண்ணி ஒரு பஃபரில் வச்சுட்டு கொடுக்குற அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் கான்செப்ட்டுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்லியிருக்குது, மெமரைசேஷன். ஃபிபனாசி சீரீஸ் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் பாரு. முந்தின 1 0 1 ஆட் பண்ணி வச்சு அந்த ஆட் பண்ணி வச்சுருக்க ரிசல்ட்டை அனுப்பி அதை ஒரு பர்டிகுலர் வேரியபிளில் வச்சுட்டு திரும்ப அதை தான் கொடுக்குறது. தட் ஸ்பீட் அப் த ப்ரோக்ராம் ஸ்பீட் அப் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குறது. இந்த ப்ராப்ளமை ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தேன்னு சொன்னால் யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் வெரி வெல். மெமரைசேஷன், வாட் இஸ் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங். அப்போ இந்த சாப்டரில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்குறோம், நம்ம அல்காரிதம், என்ன அல்காரிதம், வாட் ஆர் த பிரின்சிபிள்ஸ் ரிகார்டிங், and again next what are the characteristics, how to write an algorithm, analysis of algorithm, and again what are the complexity and how the efficient algorithm na enna, and asymptotic notation 3 பார்த்தோம். and also the last one என்ன பார்த்தோம், dynamic programming, also memorization பார்த்துருக்குறோம். ஓகே அம்மா, நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். நீ அதனால் புக்கை எடுத்து நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சிரு. ஓகே சில்ட்ரன், தேங்க்யூ.